神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。感谢主，平安弟兄姐妹，平安。今天几号呢？31号。今天是hari terakhir di 2023。我们感谢主，我们能够好好的度过2023. 明天ya.明天tahun berapa? 2024. 我们把一切都交在主
主手中，我们的生命，我们的一切，我们的家庭，我们的孩子，我们的工作，我们的什么事情是我们烦恼的，我们都交在主手中。2024 pasti lebih baik. Amin. Amin. 主与我们同在。Di setiap musim hidup kita， 在每个季节里，他都与我们同在。我们感谢你，主耶稣。风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手，一年年的长大，一次次的节目，你都为我安慰我，怜悯我。风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手，一年年的长大，一次次的觉悟，你都陪我安慰我，怜悯我。会陪我走过春夏秋冬，疼我，引导我，保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华，一个不撇下。会陪我走过春夏秋冬，疼我，引导我，保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华，一个不撇下。相信你陪我们度过春夏秋冬，你陪我们风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手，一年年的长大，一次次的节目，你都陪我安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我，引导我，保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华，一个不撇下。你说他会陪我们走过春夏秋冬，疼我，引导我，保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华，一个不撇下。
信啊，疼我、引导我、保护我，依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不怕。再来一次，你说。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我、引导我、保护我们。阿们。依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华。来，我们高举我们双手，好不好？你说会陪我走过春夏秋冬，疼我，引导我，保护我们。我们相信，依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个。来，我们再来一次。你说，我们相信。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我、引导我、保护我们。依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不撇下。依靠耶和华，一个我们相信。依靠耶和华，一个不撇下。依靠你的人，永不被撇下。我们感谢你，你掌管我们的明天，你掌管我们的明年。你掌管我们的一切，我们的幸福，我们的喜乐，我们的祝福，你都掌管，你都掌管。我们相信，你都掌管我们的一切，一切在你手中，万物在你手中。我们感谢你，来，我们感谢他，我们把明年交在他手中，我们感谢他的恩典，他的恩典足够我们有。我们感谢你，我们相信你，你的我们，你的我们，你的我们。明年是更好的一年，我们相信你，你带领我们，你带领我们。我们相信你的恩典，我们相信你的美善，我们相信你的美好，直到永远，直到永远，我们相信你。我们知道你永不撇下我们。我向你献上感恩，为你所赐的日子，你的心事慈爱是永远
管一天，明天他掌管一切，阿门。明天会更好，阿门。崇拜100、200、300、400、500、6，我们都要感谢主，阿门。他何等的美善呀！亲家伙，我每天都要赞美主。 手真正好，好好好，真正好，来信耶稣真正好。我拜1拜2拜3拜4拜5拜6，阿門。真正好，來信耶穌真正好，真正好，大聲的唱好不好？好好好，真正好。 事情发生，主耶
稣对我真好，真好，真好，哈哈哈哈呀，真好，主耶稣真好，呀，真正好，来信耶稣真正好，大声吼吼吼，真正好，来信耶稣真正好。真好，Yeah！ 神的应许是眼睛未曾看见，耳朵从来也未曾听见过。人的心事，人的心事，更从不曾想到的神奇妙的恩典，为那爱他的人所预备。神的应许，神的应许，是眼睛未曾看见。我们相信，相信，相信。耳朵从来也未曾听见过，人的心事，更从不曾想到的神奇妙的恩典，为那爱他的人所预备。上帝能力永无限量，他凡事都能做，心在心在永在之中，他全备永远不改变。上帝能力永无限量，他凡事都能做，心在心在永在之中，他全备永不改变。上帝能力，上帝能力永无限量，他凡事都能做，心在心在心在永在之中，他却永远不改变。上帝能力永无限量，他凡事都能做，心在心在永在之中，他全必永远不改变。上帝能
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berada di penghujung tahun 2023 ini Tuhan. Makasih untuk penyertaan, perlindungan, bahkan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2023. Kalau boleh kami menikmati segala kebaikan, segala kasih-Mu Tuhan yang Kau limpahkan atas setiap hidup kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, tahun 2024 kami juga boleh mengalami kebaikan Engkau Tuhan. Makasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah terus Kau limpahkan, anugerahkan dengan keamanan dan kedamaian Tuhan. Kami memperkatakan, damailah Indonesia kami, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemilu tahun 2024, pilkada serentak Tuhan, pemilihan calon anggota legislatif, Dewan Pimpinan Daerah. Biarlah Kau pilih Tuhan setiap para pemimpin-pemimpin kami yang takut akan Engkau. Terlebih untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, biarlah terpilih presiden yang nasionalis, NKRI Tuhan, yang cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Makasih Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk presiden kami Joko Widodo, wakil presiden Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Biar terus Tuhan Kau berikan hikmat kepada kedua pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Biarlah kedua pemimpin bangsa kami boleh menyelesaikan setiap yang ditugaskan kepada kedua pemimpin ini Tuhan. Berikan kesehatan kepada pemimpin bangsa kami Tuhan. Makasih Bapa, kami mau berdoa juga Tuhan untuk para gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko Tuhan. Terus Bapak Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan sebagai messenger Pentakosta ketiga Tuhan. Terus Kau memberkati hamba-Mu, memberkati kesehatannya, memberkati keluarga besar hamba-Mu Tuhan. Terus Bapak, hamba-Mu naik Tuhan. Bapak kami berdoa untuk Gembala CK7, Pak Dr. Yanto Tuhan. Biar pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu ini juga Tuhan. Memberkati pelayanan penggembalaan di CK7 ini Tuhan, sebagai untuk membawa kami sebagai umat yang layak dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Memberkati kesehatannya, memberkati keluarga besar hamba-Mu Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan. Kiranya Kau bangkitkan generasi anak-anak muda ini Tuhan, yang cinta akan Engkau, yang takut kepada Engkau Tuhan. Biarlah hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 阿门，阿门。我们相信，我们相信，神听我们的祷告，请大家坐。我们感谢赞美主，在这时候最后一天di tahun 2023, 我们要献上我们的奉献。Mari kita berikan yang terbaik，我们相信神看我们的奉献，神看我们的心呢。来。需要信奉的吗？ Yang perlu amplop bisa angkat tangannya. 我们一起祷告，我们要献上我们今年最后一天的奉献。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康，最好的家庭、生意、工作、学业已经是我的了。这是奉献的时间，奉耶稣基督的圣名。哈利路亚，阿门。Amin. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah awal tahun secara online via YouTube GBI PRJ CK7 pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh Penggembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita memasuki tahun yang baru 2024 dengan mengikuti tuntunan Tuhan melalui Gembala Sidang agar tahun 2024 ini kita semua bangkit dan jadi teranglah. Ibadah onsite pada hari Minggu 7 Januari 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC.
pengambilan souvenir 26 tahun anniversary GBI PRJ tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 28 Januari 2024 di lobi lantai 10 counter souvenir. Souvenir hanya diberikan untuk jemaat yang memiliki KKJ GBI PRJ dan hadir pada ibadah 26 anniversary dan Christmas celebration GBI PRJ yang diadakan pada hari Minggu 10 Desember 2023. Untuk melihat QR code souvenir, harap Bapak Ibu dapat mengupdate apps GBI PRJ. Berikut langkah-langkah mengakses atau melihat QR code souvenir. Masuk atau login di apps GBI PRJ. Kemudian pilih event. Kemudian pilih history. Setelah itu pilih nama, kemudian pilih souvenir. Setelah keluar barcode souvenir, tunjukkan kepada petugas di counter souvenir untuk pengambilan souvenir. Sehubungan dengan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024, doa fajar, Bible Study, KUL, KOM, dan BP2N diliburkan. Tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024, kantor OTP CK7, Timur dan Barat diliburkan. Menara doa 24 jam tetap ada seperti biasa. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 13 Januari 2024, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan 5 Januari 2024 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info doa fajar, menara doa, rumah doa, kesempatan melayani, pembukaan kelas baru untuk KOM dan BP2N, bergabung di GBA Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.
退缩，无限广阔，超越深海洋，天父的心是神，永远长存在我一生，高过诸天，超越宇宙蓝天，你的慈爱无止境，我心何等看无限广阔，超越深海洋，天父的心是美善，永远长存在我一生，高过诸天，超越宇宙蓝天，你的慈爱无止境，我心何等看无限广阔，超越深海洋，天父的心是美善，永远长存在我一生，高过诸天，超越宇宙蓝天，你的慈爱无止境，我心何等感恩，感恩无限广阔，超越深海洋，天父的心是美善，永远长存在我一生，高过诸天，超越宇宙蓝天，你的慈爱无止境，我心何等看你的慈爱无止境，我心何等看你的慈爱，你的慈爱无止境，我心何等感恩。哈利路亚！Ora bashanda bakarabaya nama. Ora bashanda. Sungguh kami bangga punya Allah seperti 我 Engkau. 们拥有这样的一位上帝，我们感到自豪。 Kau Allah yang sudah menuntun kami Tuhan. 你已经引领了我们，主啊！ Sampai di penghujung tahun ini Tuhan. 现在已经到年尾了， Terima kasih buat kasih setiamu. 感谢你的慈爱， Terima kasih buat pertolonganmu. 感谢你的保护， Terima kasih buat keajaiban dalam hidup kami. 感谢你在我们生命中奇妙的作为。 Kami bersyukur Tuhan. 我们要感恩的主， Hari ini 今天 kami akan bersyukur. 我们要向你感恩， Kami akan merenungkan firman-Mu 我们要思考你的话语。 sebelum kami memasuki tahun yang baru. 在我们还没有进入新的一年， Terus tuntun kami Tuhan. 求你继续引领我们， Jangan biarkan kami berjalan sendiri. 不要让我们独自一人行走。 Berbicaralah melalui firman-Mu. 求你对我们说话。 Kami buka hati kami 现在我们打开我们的心， untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. 来聆听你的信息。 Segala kuasa yang mau ganggu kami, 一切要搅扰我们的恶势力， kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. 我们要切断。 Terima kasih Bapa. 感谢你天父， Kami siap mendengar firman-Mu. 我们已经预备好聆听你的话 Dalam。nama Tuhan Yesus. 奉耶稣基督圣名， Nama di atas segala nama. 万名之上的名， Kami berdoa. 我们如此祷告。 Mari yang percaya sama-sama 我 katakan. 们相信的，大家一起说阿门。 Amin, amin, Amin. amin, amin. Haleluya. 弟兄姐妹，请坐。 Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Nah, besok kita masuk tahun yang baru Bapak Ibu ya. 明天我们将进入新的一年。 Saya percaya firman Tuhan terus akan menopang menuntun kita memasuki tahun yang baru. 我相信上帝的话语会持续不断的扶持我们，引领我们进入新的一年。 Ada satu perenungan firman yang saya hari-hari kemarin siapkan
ya. 我已经预备好一篇信息。 mengenai seorang yang di Alkitab namanya Daud, Bapak Ibu. 是圣经里的一位人物，是叫做大卫。 Nah, waktu saya membaca ayat itu saya agak sedikit tergerak ya untuk kita bisa merenungkan apa yang dialami Daud ketika dikatakan Alkitab ada pergantian tahun, begitu. 当我读撒母耳记下第11章一开头的时候，我心中有个感动，盼望这个也成为大家走前面道路的动力，就是在第11章，伊尼文是说是跨年，就是过了一年，进入新的一年。 Nah, boleh dibantu multimedianya ya, ditayangkan ya supaya sebelumnya boleh maju mundur sedikit. Iya. Oke, di sini saya ada tulis dosa vs pengurapan, gitu ya. 主题呢就是罪恶对比那个高莫。 Nah, Bapak Ibu, siapa yang nggak tahu Daud? Daud itu seorang yang intim, yang dekat dengan Tuhan. 在这里，谁不认识大卫呢？大卫是与上帝非常亲密的一位。 Dan kita nggak ragukan lagi kalau dia seorang yang sangat diurapi Tuhan. 我们已经毫无犹豫的承认他是一个被上帝大大高莫的人。 Tetapi waktu pergantian tahun Alkitab mencatat Daud jatuh juga di dalam dosa. 但是在迎新年的时候，大卫就陷入罪恶中。 Nah, apa yang kita mau belajar untuk kita masuk tahun yang baru dari Daud ini, Bapak Ibu? 那么在进入新的一年，我们从大卫身上能够吸取什么教训呢？ Baik, boleh dibacakan Ibu ayatnya di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai. 好，让我们读一段经文，是取自撒母耳记下11章第1到第4节。大卫与拔示巴过了一年，到列王出战的时候，大卫又差派约押率领臣部和以色列众人出战，他们就打败亚门人，围攻拉巴。大卫仍住在耶路撒冷。第2节，一日太阳平息，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美。第3，大卫就差人打听那妇人是谁，有人说她是以莲的女儿，赫人乌利亚的妻拔示巴。大卫差人去将妇人接来，那时她的月经才得洁净。她来了，大卫与她同房，她就回家去了。 Nah, Alkitab mengatakan bahwa pada pergantian tahun raja-raja biasanya maju berperang, tapi Daud nggak berperang, Bapak Ibu. 在这里讲到，在过了一年之后呢，军队出战，但是大卫却没有出战。 Dia tinggal sendiri katanya di Yerusalem. 就是他独自一人在耶路撒冷城， Dia lagi santai-santai begitu ya. 他在那里正在悠闲的， Mungkin lagi liburan begitu. 可能他正在休假。 Nah, dikatakan Alkitab Daud bangun dari tempat pembaringannya waktu petang. 在这里呢，就是讲到一日太阳平息的时候，大卫才从床上起来。 Petang itu sore ya Bapak Ibu ya. 在这里我们看见 Setuju ya. 太阳平息就是讲到黄昏了，下午。 Berarti Daud ini lagi benar-benar santai sekali dari pagi dia baru bangun sampai petang, artinya sampai sore Bapak Ibu. Ya. 在这里讲到他真的非常的轻松懒散，就是从早上一直睡到下午才起床。 Nah, di saat dia lagi santai, lagi nyaman, Bapak Ibu, ternyata ada celah di situ ya. 就是当他在那里松散松懈的时候，那个就是他的缺口了。 Dikatakan Alkitab bahwa Daud melihat seorang perempuan cantik lagi mandi. 在圣经讲到，他看见一个非常美的妇人在那里沐浴。 Ya, kalau kita lihat perempuan cantik ya, biasanya kan melengos sedikit gitu ya. Ini kalau mau jujur ya, ada yang jujur di sini. 这里有人老实的说，如果我们看见一位美女，我们也会去瞄她一下，对不对？ Perempuan cantik aja kita bisa melengos, apalagi ini nggak pakai baju, Bapak Ibu lagi mandi. 美女我们也会瞄她一眼，何况这个是正在沐浴没有穿衣服的。 Saudara bisa bayangkan begitu dosa itu mengintai Daud ya, begitu dahsyat ya. 我们就看见这罪恶真的非常猛烈的在那里窥探大卫。 Notabene Daud seorang yang diurapi tetapi
ya pada waktu dia lagi santai Bapak Ibu, di situ setan datang dengan bentuk wanita cantik gitu 那 ya. 么大卫就是一个非常受上帝高抹的一位人物，但是当他在那松懈的时候， Jadi jangan 安息的时候，那么魔鬼就以一个美女的那个形象出现了。 ya, jadi jangan percaya kalau setan itu serem-serem, enggak. 所以不要以为魔鬼撒旦一定是面孔非常狰狞的，那些不是。 Baik, sebelum masuk tahun baru kita belajar ya, apa sih celah dari seorang yang diurapi Tuhan namanya Daud ya. 好，当我们进入新的一年，让我们看这位被上帝高抹的圣人，他是有什么缺口呢？ Ya, boleh multimedianya next ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu celah awal Daud ya. Tadi dikatakan Alkitab pergantian tahun. Nah, saya kayak agak sedikit connect ya. Ini kan kita juga mau ganti tahun ya. Bagaimana kita belajar melihat celah Daud itu, jangan sampai celah itu kena sama kita juga begitu. 当我读到这一段经文的时候，英里文就很清楚，就是什么呢？就是进入新的一年，跨年的时候，就看见大卫受到引诱，这要成为我们个借鉴，让我们要小心。 Nah, celahnya yang pertama di sini saya melihat bahwa Daud itu sering banget menang dalam perang. 在这里我们看见那个缺口是什么呢？就是第一，就是大卫常常打仗是节节胜利的。 Kalau kita bicara hari ini, Bapak Ibu mungkin sekarang bilang, wah, saya kalau ngerjain apa-apa berhasil terus begitu. 可能我们现在的状况就是我手所办的一切事都非常亨通。 Tahukah saudara bahwa keberhasilan, puji Tuhan kita berhasil. 如果我们成功，我们真的要感谢主。 Tetapi kalau keberhasilan itu terus menerus, hati-hati Bapak Ibu. 但是如果我们持续不断成功的时候，我们要特别的谨慎小心。 Tadi kita baca Alkitab, Daud itu terlena dengan kemenangan demi kemenangan. 刚才我们所读的经文就是看见，因为大卫每次打仗逼胜利，所以他便掉以轻心了。 Mungkin saudara hari ini bilang, oh Pak, saya hari ini nggak kekurangan, saya diberkati Tuhan berlimpah. 当然，我们现在说，牧师，我现在上帝大大的祝福我，真的一无所缺。 Tapi kita belajar dari Daud. 但是我们要从大卫身上吸取教训。 Ternyata di dalam keberhasilan kita harus hati-hati. 原来在我们成功当中，我们要特别的小心。 Kemenangan atau keberhasilan yang berulang terus itu membuat Daud terlena Bapak Ibu. 因为大卫常常打胜仗，而且持续的成功，所以就让他掉以轻心。 Dia nggak turun lagi perang, tapi dia bilang Yoab aja yang perang, cukup, pasti kuat, pasti menang. 所以他说：“我不必出战了，就让约押率领军队，一定能够打胜仗。” Hati-hati Bapak Ibu. 弟兄姐妹要特别小心。 Semakin tinggi kepercayaan yang Tuhan kasih, 当上帝托付我们更大的那个重任的时候， kita harus juga semakin waspada. 我们就要特别的警醒。 Daud terlena Bapak Ibu, 大卫在这里松懈了， sehingga dia suruh anak buahnya yang berperang, bukan dia lagi. 所以他就叫他的部下去打仗，而不是他自己出战。 Yang kedua kita lihat di sini bahwa Daud itu kan seorang gembala ya, kita baca di Alkitab dia seorang gembala yang setia, 2-3 ekor aja dia setia. Tetapi kita lihat makin tinggi pangkatnya, sudah jadi raja dia, hati gembala berubah jadi hati bos. 我们知道大卫以前是一个牧童，从牧童变成牧羊人。他以前也非常忠心的看守，只是2-3只羊，他也会忠心看守。但是现在他的地位提升了，他成为王。他现在变成怎么样呢？他变得非常高傲，从牧羊人的心变成一个老大的那种心态。 Yang tadinya dia kalau berperang dia selalu bersama-sama dengan pasukannya. 他以前出战就跟他的军队在一起的， Tetapi hari itu 但是那一天， dikatakan Alkitab dia terlena Bapak Ibu. 那一天他就轻率掉以轻心。 Dia langsung perintah anak buahnya, dia nggak mau ikut lagi, tapi dia mau istirahat gitu. 他说：“我想休息一下，就吩咐他的部队去出战。 Hati-hati juga kita 我们也要小心， masuk tahun yang baru. 进入新的一年， Coba cek hati kita udah mulai kayak bos atau mulai sombong nggak gitu ya. 让我们反省一下，我们的心是不是开始好像老大头儿那种的心，已经开始是骄傲呢？ Ketika Daud
mulai memiliki hati yang berubah. 当大卫的心态改变之后， Di situ celah itu masuk Bapak Ibu. 所以缺口就在那里打开了。 Yang ketiga, 第三， yang kita belajar dari Daud, 我们从这个大卫身上学习的， kita lihat di sini Daud tidak lagi dia mulai tidak bergantung lagi sama Tuhan. 我们开始发现大卫不再依靠上帝的带领。 Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, 如果大家再读前面几节的话， Daud itu sebelum dia berperang dia selalu tanya Tuhan. 以前他出战的时候，他一定会先求问上帝。 Tapi kali ini karena dia sudah merasa kuat, 但是这一次，因为他觉得自己是已经很有坚固的力量， dia langsung suruh aja Yoab melawan musuh-musuhnya. 所以他就立即吩咐约亚去打败敌人。 Bagaimana dengan kita? 我们又如何呢？ Hati-hati masuk tahun yang baru. 进入新的一年，我们要谨慎自守， Masihkah kita berlutut berdoa minta tuntunan Tuhan? 要持守什么呢？我们要在上帝面前跪下来祷告，祈求上帝的引领。 Jangan sampai kita perlahan-lahan terlena sehingga kita nggak lagi minta pertolongan dan tuntunan Tuhan. 不要让我们松懈了，掉以轻心，不再祈求上帝的引领。 Nah, melalui 2 ayat nanti saya akan kasih tahu Bapak Ibu bagaimana kita sebenarnya menghadapi yang namanya musuh kita ya. 接下来有2节经文，就是教我们怎么样去面对我们的仇敌。 1 Petrus ayat yang kelima, pasal yang kelima ayat yang ke-8 boleh dibaca. 就是彼得前书第5章第8节，务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。 Alkitab bilang sadarlah, ya, sadar bahwa kita punya musuh setiap hari. Musuh kita itu mau jatuhkan kita, Bapak Ibu. 在这里圣经叫我们要警醒，因为我们的仇敌每天都在那里要攻击我们， Dan berjaga-jagalah. 所以我们要警醒，也要谨守。 Dikatakan Alkitab, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 因为在这里讲到我们的仇敌那个魔鬼就如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。 Jadi Bapak Ibu, Alkitab mau kita sadar bahwa iblis musuh kita itu enggak pernah diem. 所以在这圣经提醒我们，我们的仇敌魔鬼，他从不静止。 Dikatakan dia berkeliling seperti singa. 讲到他在这里遍地游行，就像一头狮子那样， Enggak pernah istirahat Bapak Ibu. 他从不休息， Enggak kayak orang Kristen. 不像我们基督徒， Suruh doa aja males. 叫我们祷告，我们也 Ya. 懒惰， Apalagi suruh doa keliling. 何况就叫我们四周这样去祷告。 Tapi kita disadarkan hari ini 但是今天上帝又提醒我们， bahwa iblis itu seperti singa, dia keliling mencari siapa yang dapat diterkamnya. 就是魔鬼像狮子四围遍地游行，他就想寻找哪一个可以他吞吃的。 Kalau kita lihat Daud, dia kurang apa sama Tuhan? 如果我们去看大卫，他对上帝还有哪些不足之处呢？ Dia seorang yang berkenan dan diurapi Tuhan. 他是合上帝心意的人， Tetapi dia pun bisa jatuh. 但是他竟然也会跌倒， Karena waktu terlena dia nggak sadar dan dia nggak berjaga-jaga Bapak Ibu. 因为他太松懈了，他没有谨守警醒。 Ayo hati-hati masuk tahun yang baru. 所以当我们进入新的一年，让我们要特别警醒。 Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Benny dapat bilang begini bahwa tahun depan ini kita akan diberkati berlimpah. 刚才我跟巴贝尼在那谈天，他说下一年我们将被上帝大大的祝福。 Di hati saya langsung dek, wah ini nyambung ini. Kalau berkat berlimpah hati-hati, jangan seperti Daud. 我心中就立即有点担心，我说哇，当上帝祝福我们，我们真的要特别小心，让我们不要效法那个大卫。 Alkitab bilang iblis itu siap menerkam kapan saja Bapak Ibu.
在这里，圣经提醒我们，那个魔鬼他是随时随地已经预备好要吞吃我们。 Nah, satu ayat lagi biar Bapak Ibu ngerti bahwa kita itu nggak boleh takut sama iblis atau musuh kita, tetapi jangan anggap enteng dia. 我们不要害怕我们的仇敌魔鬼，但是我们不要轻敌。 Boleh dibaca Lukas 4 ayat 12 dan 好，让我 13. 们看另一处的经文是路加福音第4章12到13节。耶稣对他说：“经上说，不可试探主你的上帝。”魔鬼用完了各种的试探，就暂时离开耶稣。 Alkitab bilang begini, bahwa Yesus itu dicobai sama iblis pada waktu di Lukas 4 ini, Bapak Ibu. 在路加福音第4章讲到主耶稣是受到魔鬼的试探。 Dan Tuhan bilang jangan engkau cobai Tuhan Allahmu. 主说你不可以试探主你的上帝。 Tapi di ayat 13 coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. 请大家留意第13节， Ini yang kita mesti waspadai. 这是我们必须那个警惕的。 Dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. 耶稣第13节说了，魔鬼用完了各样的试探之后，因你完呢，就是说他在等待另外一个良机。我们中文就是暂时离开耶稣。Kalau Mandarin bilang sementara meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat firman Tuhan ini, kita tahu bahwa setan itu kalau dia mundur bukan dia kepahitan. 呀，我们要知道那个撒旦魔鬼他退后不是说为了我们的好处。 Kalau kita anak Tuhan kan, kalau kepahitan mundur, ya. Nah, gitu. 不是因为他心中苦毒，我们基督徒呢，因为心中有苦毒，所以我们就退后，不要再侍奉。但是撒旦不是这样。 Tapi bayangkan dia bilang sama Yesus, ya nggak boleh cobain, tapi dia cobain. Tapi lihat di sini bahwa dikatakan dia mundur, tetapi bukannya kepahitan atau dia berhenti, enggak. 在这里讲到圣经说你不可以试探主，他会这么说，但是魔鬼既然试探主，而且呢，他不是因为苦毒才退后离开，暂时离开耶稣。 Tapi Alkitab bilang dia menunggu waktu yang baik. 那英里文讲得很清楚，就是他在等待另外一个最佳的时机。 Jadi jangan berpikir setan itu puas kalau belum bisa jatuhin saudara gitu maksudnya. 所以弟兄姐妹，当撒旦还没有引诱我们上钩的时候，不要以为他会感到满意，心满意足。 Saya mau bilang setan nggak pernah nyerah untuk menyerang saudara dan menjatuhkan 我要告 saudara. 诉各位，撒旦从不会放弃来引诱我们、攻击我们。 Karena itu memasuki tahun yang baru nanti. 所以，当我们进入新的一年， Hati-hati. 我们要特别谨慎。 Ada musuh yang tidak pernah menyerah untuk menjatuhkan kita. 就是有一个仇敌，他从不会放弃，他要令我们跌倒。 Jangan berpikir kita ini kuat Bapak Ibu. 不要以为我们很刚强， Kita kuat itu karena Tuhan yang melindungi kita. 我们能够刚强，因为有上帝在那里保护我们。 Iya, jadi hati-hati, ada celah yang Daud juga nggak sadar Bapak Ibu. 所以我们要特别小心。我们看见，连大卫自己也不知道他有那个缺口。 Jadi kita sekarang nih masuk tahun baru, kalau diberkati justru hati-hati gitu. 现在我们要进入新的一年，如果上帝祝福我们，我们这边要谨慎。 Terus yang kedua, jaga hati kita jangan tinggi hati. 第二，我们要保守我们的心，不要心高气傲， Miliki hati gembala, 要有好像牧者那样的心， seperti Daud yang rendah hati. 就好像大卫以前他是非常谦卑的一个人。 Tapi jangan ikutin ketika dia terlena ya. 但是当他那个松懈之后，我们就不要跟随他的脚踪。 Nah yang ketiga dari Daud kita belajar ya, teruslah kita bergantung, minta tuntunan sama Tuhan. 第三就是我们要持续不断的求上帝引领我们。 Baik, ada dua pesan penting sebagai penutup untuk kita bisa merenungkan masuk tahun yang baru ya. 所以在我们进入新的一年，有2点值得我们去思考。 Bagaimana kita menutup celah yang dialami oleh Daud.
我们应该如何做，使罪无机可乘呢？ Yang pertama, Bapak Ibu, 第一， bangun, jaga, dan tingkatkan hubungan keintiman yang konsisten dengan Tuhan. 所以第一，我们要起来警醒和提升与上帝那种始终如一的亲密关系。 Kita ngerti bahwa hari-hari ini Bapak Ibu bukan hari-hari yang baik. 我们知道最近都不是一个容易过的日子。 Bahkan Rasul Paulus bilang hari-hari ini jahat. 使徒保罗甚至说，现在的日子是非常邪恶的。 Karena itu hubungan kita dengan Tuhan harus kita bangun, Bapak Ibu. 所以我们与上帝的关系，我们必须好好的去建立。 Ya, ketika keadaan Daud tadi terlena, itu rentan sekali masuknya dosa. 当大卫松懈的时候，就好像我们刚才看的那段经文，那就很容易犯罪了。 Karena itu, ayo kita bangun kembali, ya, Sorry. hubungan kita dengan Tuhan. 所以让我们重新建立与上帝的关系。 Nah, kata konsisten ini penting. 那个始终如一这一段话是非常重要。 Jadi kalau kita bangun dan tingkatkan hubungan keintiman itu harus konsisten. 所以当我们要提升与上帝亲密的关系，我们是要持续不断的如此做。 Kita harus konsisten untuk baca, belajar Alkitab, dan juga doa pujian penyembahan. 所以我们要持续不断的去读经、查经、祷告、赞美和敬拜上帝。 Saya tahu kenapa menara 24 jam itu didirikan, karena memang kita harus berjaga-jaga, Bapak Ibu. 我知道为什么祷告它是持续24个钟头运作，因为我们真的要持续不断的去祷告。 Menjelang zaman akhir ini kita harus punya hubungan yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. 特别在这个末世，我们与上帝真的要有亲密的关系。 Daud sudah jadi pelajaran buat kita. 大卫已经成为我们的借鉴了， Jangan sampai itu terulang di 我 dalam 们 hidup kita. 不要重蹈他的覆辙。 Mungkin Bapak Ibu punya musuh banyak, ya. 可能弟兄姐妹中间有一些有很多的仇敌。 Saya lihat hari-hari ini banyak orang, bukan banyak lah ya, ada beberapa jemaat yang kecewa, sakit hati, kalah mereka. Nah ini karena satu, saya pikir karena kita nggak bangun dan jaga hubungan keintiman kita dengan Tuhan. 那么我发现最近有一部分的弟兄姐妹，他们觉得被人出卖，心中感到非常失望，有苦毒。我相信就是因为他们没有与上帝建立亲密的关系。 Ayo kita nggak hanya baca Alkitab aja, 所以让我们不只是读经而已。 tapi membangun hubungan dengan Tuhan kita harus belajar Alkitab, 如果我们想与上帝建立亲密的关系，就要查经， tingkatkan waktu doa kita, Bapak Ibu. 而且要加长我们祷告的时间。 Bukan berarti kita nggak boleh istirahat, boleh. 不是说我们不可以休息，可以； Bukan kita nggak boleh jalan-jalan, boleh. 不是说我们不可以出外走走，可以的。 Tetapi di tengah perjalanan kita, kita harus tetap ingat sama Tuhan. 但是在我们的旅途当中，我们仍然要纪念上帝。 Yang kedua, Bapak Ibu, 第二， hati-hati dengan zona nyaman. 要谨慎我们的舒适区。 Tadi Daud mengingatkan kita, 大卫刚才那个例子提醒我们， kemenangan demi kemenangan membuat Daud berhenti untuk bergantung dengan Tuhan. 因为他节节胜利，打仗节节胜利，所以他就开始不依靠上帝了。 Ya, jadi di sini kita mengerti bahwa zona nyaman itu justru tercipta itu bukan dari yang lain-lain, tetapi justru ketika kita dipulihkan, diberkati, itu udah mulai masuk zona nyaman. 所以我们几时进入那个舒适区呢？就是当上帝恢复我们，大大的赐福我们的时候，我们就是进入那个舒适区了。 Nah, ketika kita ada di zona nyaman kita, saya nggak tahu, mungkin zona nyaman kita berbeda. 我不知道大家现在是不是处在你的舒适区，因为我们每个人的舒适区都不一样。 Tapi biasanya zona nyaman itu adalah sesuatu yang kita harapkan untuk kita peroleh, lalu itu kita peroleh, kita berhasil. Nah itu biasanya zona nyaman kita. 我们的舒适区平常就是我们梦寐以求的，我们能够如愿以偿，或者我们是成功的。 Nah waktu ada di zona nyaman, 当我们在舒适区的时候， tetaplah jaga hati kita, 我们仍然要保守我们的心， tetap jaga pikiran kita 也要保守我们的意念， untuk terus fokus sama Tuhan.
让我们专注于上帝， Karena sumber dari segala sumber adalah Tuhan. 因为一切的源头就是从上帝而来， Tuhanlah yang pulihkan kita. 是上帝令我们复兴。 Banyak kali kita seperti anak kecil Bapak Ibu. 很多时候我们就好像小孩子， Ketika kita minta berkat sama Bapak kita, 当我们向天父求祝福的时候， berkatnya dikasih. 上帝已经给我们祝福。 Saya ilustrasikan Alkitab ini berkat. 比如说我把这个圣经当成是祝福， Ketika kita minta berkat dikasih sama Bapak 我们 kita. 向上帝求那个祝福，那么上帝赐给我们。 Tapi kita fokus kita berubah kepada berkat ini. 然后之后我们的专注力在哪里呢？我们就是专注于上帝所赐给我们的祝福。 Kita langsung lari, ore dapat berkatnya, ore dapat berkatnya. 然后我们就很欢喜快乐走开。哦，我已经得到上帝的祝福了。 Lalu Bapak kita nunggu kapan nih orang datang lagi ke saya. 然后天父就在那里等待，几时我的儿女们再一次回转找我呢？ Nah, ketika berkat ini selalu membuat hati kita jadi tidak fokus sama Tuhan, akhirnya apa? Nah, berkat ini diambil lagi sama Tuhan. 当我们真的只是专注于我们的祝福，已经没有把上帝放在心上，那么上帝又会再一次夺取去我们的祝福。 Berkat tiba-tiba melayang. 然后我们的祝福就这样不翼而飞。 Berkat tiba-tiba hilang. 真的，我们的祝福就此消失。 Yang datang masalah. 来到的是什么呢？是困难。 Pada waktu datang masalah, 困难来到的时候， baru kita kembali cari Tuhan lagi. 然后我们再一次才回转寻找上帝。 Yuk kita belajar ya pagi ini. 好，今天早上让我们一起来学习。 Masuk di tahun yang baru. 进入新的一年， Hati-hati zona nyaman ya. 我们要特别谨慎我们的舒适区。 Saya sangat percaya isi Alkitab ini ya adalah berkat-berkat yang Tuhan mau curahkan buat kita. 我深信，圣经里所有的里面含有上帝的祝福，他有大大的赐福我们。 Kita nggak usah percaya apa kata dunia, tapi apa kata Alkitab. Ya, itu yang harus kita percaya. 我们不要相信世界他们所说的，最要紧我们是相信上帝在圣经里所说的。 Dalam kondisi apapun Bapak Ibu, 无论在任何情况之下， Alkitab ini 这本圣经 adalah hukumnya Tuhan. 就是上帝的律法。 Ketika kita taati hukum Tuhan, 当我们遵循上帝的律法， maka janji dan berkat Tuhan itu pasti akan kita peroleh. 那么我们就必定得到上帝的应许和祝福。 Jangan minta berkatnya dulu baru taat, 不要先求祝福，然后我们才去遵守。 tapi taati dulu hukum Tuhan, maka berkat dan janji Tuhan itu akan dicurahkan. 那么我们要先遵循上帝的律例，那么上帝的祝福，他的应许就会临到我们身上。 Mari yang mau katakan amin. 愿意的，我们一起说阿门。 Baik, saya akhiri. 好，现在我也做结束。 Boleh saya ucapkan selamat Natal karena masih musim Natal dan menjelang tahun yang baru. Kiranya apa yang dialami Daud kita tidak alami karena kita terus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan dan terus berharap sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. 祝大家圣诞快乐，迎接新的一年，愿大家蒙上帝的祝福，让我们不要重蹈这个大卫的行径，使上帝能够大大的祝福我们。 Mari kita berdoa. 让我们一起低头祷告。 Bapak terima kasih buat firman-Mu. 天父，为你的道，我们要感谢你。 Hari ini kami diingatkan 再一次，今天你提醒我们， bahwa memasuki tahun yang baru. 当进入新的一年时， Di tengah-tengah ucapan syukur kami, 当我们向你感恩的时候， di tengah-tengah berkat yang berlimpah yang Tuhan sudah curahkan, 当上帝已经向我们大大赐福的时候， kami mau tetap berjaga-jaga. 我们仍然要谨守警醒， Kami akan tutup setiap celah 我们要补那些缺口， untuk setan ataupun dosa masuk dalam hidup 不 kami. 要让撒旦攻击我们，或者罪恶引诱我们。 Berkati jemaat-Mu ya 求你 Tuhan 赐 di 福你的 Mandarin 会 Service 众们， ini. Berkati mereka berlimpah-limpah 求你大大的赐福他们， dan berikanlah mereka hati yang lebih lagi 给他们一个更敬虔的心， untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. 来更加的深深爱你。 Tuntun jemaat-Mu ya Tuhan
主你引领你的会众们呢， masuk tahun yang baru 进入新的一年， bersama dengan Tuhan. 与你同行。 Engkau terus menuntun kami, 主你继续的带领我们， Engkau terus memberkati hidup kami. 继续赐福我们的 Di 生命。 dalam nama Tuhan Yesus 奉耶稣基督圣名， kami berdoa. 我们这样祈求。 Yang percaya sama-sama 相信 katakan, 的，大家一起说 Amin, amin, amin. 阿门。 Terima kasih buat Pak Indrawanto Tarigan, Pak Batu, ya buat firman Tuhan yang disampaikan sungguh sangat luar biasa. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan? Ya, nah, tadi saya temenin beliau ya di ruangan, kita ngobrol. Ya, kita ngobrol. Nah, firman Tuhan dari tadi saya perhatikan itu sangat-sangat luar biasa sekali. Itulah menjadi pesan di akhir tahun kita, akhir tahun 2023 untuk memasuki tahun 2024. Nah, tadi saya sempat ngomong, ya tahun depan dengan temanya Pak Niko, bangkit menjadi terang. Ya, di kata-kata itu adalah kata dengan sembahyang. Nah kemudian saya dapat tahun depan kita akan diberkati luar biasa secara materi kesehatan. Tapi kembali lagi, materi itu bukan buat kita. Materi itu buat pekerjaan Tuhan. Ya, kita diberkati, kita hanya dipercaya. Anak-anak Tuhan pasti diberkati. Kesehatan kita diberkati yang terbaik. Ya, tahun depan ini penuaian jiwa-jiwa yang sangat-sangat besar akan terjadi. Nah, kita harus gimana? Banyak sembahyang supaya kita tidak jatuh. Message tadi yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan, itu mengingatkan kita, itu sangat penting sekali untuk tahun depan. Minggu kemarin kami baru meeting, ya kami bahas, mulai tahun depan di minggu ketiga ya Pak Iwan ya, kita akan ada program untuk masuk menara doa bersama-sama di setiap bulan 1 kali. Semua, saya himbau semua kita ikut. Ya. Jemaat juga kita sama-sama masuk menara doa bareng-bareng di minggu ketiga. Bersama-sama kami, para pengerja, para pelayan, hamba Tuhan, kita masuk menara doa bareng-bareng. Jam 3 sore. Ya, menara buka di sini juga, ruangannya di belakang, ya di PMGK juga kita masuk bareng-bareng, doa bareng-bareng. Nanti akan ada yang teman-teman yang melayanin pakai lagu Mandarin juga, ya. Nah kita banyak sembahyang. Selain daripada itu hari-hari biasa tadi udah disampaikan ada menara doa 24 jam. Mari kita bayang bareng-bareng, ya masuk ke menara doa. Ya Bapak Ibu, kami melayani di setiap hari apa sekarang? Minggu, menara online jam berapa? Ya, Jumat ya. Di hari Jumat jam 10 sampai jam 12 sama? Ya, malam lagi jam 6 sampai jam 8 itu tim dari Mandarin Service yang berdoa. Ya Bapak Ibu, nanti saya akan mulai minggu depan saya akan terus ingatkan, saya akan umumkan terus sampai minggu ketiga kita akan masuk menara doa bareng-bareng. Ya sekali lagi terima kasih Pak Batu, terima kasih Bu Jenny yang telah menerjemahkannya. Ya, Bapak Ibu ada jiwa baru yang baru pertama kali hadir, Yuti Iselai Sanjiao Menterjiao mah. Ada, yuk silakan bangkit berdiri, ada 2. Nah Bapak Ibu yang samping kiri kanannya bisa kasih selamat. Ya yang depan belakang kasih selamat. Ya, honing. Ya selamat datang Bapak Ibu. Oh ada lagi yang baru pertama kali datang. Ya selamat datang, ya selamat beribadah. Anda bukan orang lain tempat ini, tapi Anda adalah bagian keluarga daripada Mandarin Service.
Ya, jika Bapak Ibu belum bergereja, kami undang setiap minggunya jam 9 pagi kita bisa hadir beribadah bareng di sini. Ya Bapak Ibu, baik mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya, kita doain Pak pembicara kita, arahkan tangannya. Bapak, kami mengucap syukur buat hamba-Mu Pendeta Indrawanto Taringgan yang telah Kau kirim Tuhan ke tempat ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohonkan berkat dari Allah Bapa di surga turun atasnya Tuhan. Engkau berikan setiap kesehatan yang terbaik Tuhan. Engkau berikan juga Tuhan, tambahkan karunia-karunia baru-Mu Tuhan. Pertajam pendengaran akan firman-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapa. Kami percaya di dalam tahun 2024 Tuhan, Engkau akan pakai bawa hamba-Mu lebih tinggi lagi Tuhan di dalam melayani Engkau ya Bapa. Di dalam setiap konseling Tuhan, di dalam setiap caring ya Bapa, kami percaya akan banyak jiwa-jiwa dilayani dan dimenangkan oleh Tuhan. Melalui pelayanan hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu, istri dan anak-anaknya, mereka aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Mereka akan menjadi keluarga yang bahagia Tuhan, keluarga menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan berlimpah-limpah ya Bapa. Kami juga berdoa buat Bu Jenny Tuhan yang telah menerjemahkannya Tuhan. Tuhan Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah utus hamba-Mu ke tempat ini Tuhan. Berkati kesehatan yang terbaik Engkau berikan pada hamba-Mu ya Bapa. Berkati keluarganya Tuhan, keluarga besarnya Engkau berkati, Kau lindungi ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Nah, ini adalah minggu terakhir. Ada yang ulang tahun di bulan 12. Ada yang ulang tahun di bulan 12. Silakan angkat tangannya. Yang ulang tahun saat oke, ya Bu boleh maju, kami akan doakan. Ada lagi yang di bulan 12? 有甚至在这个10月的吗？ Ada? Ayo kalau ada maju yuk Bapak Ibu, kita akan doakan sama-sama. Ya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sunisen require, Sunisen require, Sunisen require, Sunisen require. Haleluya. Apakah masih ada yang ulang tahun di bulan Desember? Kita akan berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Desember. Ayo kita angkat tangan kita bangkit berdiri. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa kami ada di penghujung tahun 2023. Aman kansia batien fu ingwei aman cai cai nienti yang cienling elsanian. Engkau telah memelihara anak-anak-Mu Tuhan, khususnya yang berulang tahun di bulan Desember ini. Kau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk kesehatan, untuk berkat pemeliharaan, kasih karunia di dalam semua keluarga, suami, anak, istri, cucu, mantu, semua Tuhan pelihara. Amin. Kami berdoa untuk keempat saudara kami yang berulang tahun. Baik Pak Lukas, Bu Ai Erni, Bu Ai, Ibu Linda yang berulang tahun di bulan Desember ini Tuhan. Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga keluar masuknya. Kami berdoa biar hidup kami menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Sebab kami percaya anak cucu orang benar perkasa di bumi. Amin. Angkatan orang benar diberkati. Amin. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang beribadah kepada Engkau dan orang yang
tidak beribadah kepada Engkau. Biar nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Biar anak cucu kami menjadi berkat, menjadi terang. Sebagai Tuhan sesuai dengan tema Tuhan berikan, tahun 2024 tahun bangkit dan menjadi terang. Amin. Kehidupan kami menjadi terang. Bila kami mau bangkit daripada setiap masalah kami. Amin. Sebab Tuhan telah mengalahkan setiap masalah, setiap kuasa maut telah dipatahkan di kayu salib. Oleh darah Yesus kami telah ditebus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keempat hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dan apa saja yang dibuat berhasil, meski 2024 pintu-pintu yang tertutup Tuhan buka. Tahun Pei Dalet Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan buka, yang bukan daripada Engkau Tuhan tutup. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin. Potong kue. Nanti kuenya kita cicipin ya. Terima kasih. Saya salam dulu dong. Sorry. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Ayo kita sebelum meninggalkan tempat ini, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kita meninggalkan tahun 2023 dengan kasih karunia Tuhan, masuki 2024 dengan berkat, perlindungan dan peliharaan Tuhan. Haleluya. Shikarama korea ramaina rama. Yen Yehova 赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安。领受从天父上帝丰富的恩典，通过他的独生子主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。主耶稣在云中迎接我们所有人，我们所有人相信的一起都欢呼。阿门，阿门，阿门。主耶稣祝福大家，新年快乐。 Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya. Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya, tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus, tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam diri Petrus suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil. Sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya,
Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan, ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus. Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama, menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus nggak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan? Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya, dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal, bahwa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat, kemudian mengalami pemulihan, tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol. Seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah, bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
不改变。